Welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Dear children, welcome to today's session. Dear children, I know many among you are animal lovers. You must be having some pets at your home. Not all, but many among us, they keep pets with them like cat and dog. But still we all are animal lovers. We do not like to trouble or disturb animals. In today's lesson we are going to learn about one animal that you may have heard or you may have not heard about it. So the name of that animal is pangolin. Have you heard about this animal? In today's lesson, we will get some information about this animal, how this animal looks, what does he eat, and where does he stay, and why it is needed to save this animal. So all these things, all this information we are going to get from today's video. So the title of today's video is Baby Pangolin's Night Out. See, many times we go for night out. Like after dinner, sometimes we go to have some ice cream, or sometimes when you are having a heavy dinner, then you go for a walk. So we call it a night out, right? Here in this case, even baby pangolin is going with his mother, but why has he gone in at night and what for? So all these answers you will get after watching this video. So let's begin with baby pangolin's night out. So just now I told you that we will try to get more information about pangolin. Pangolin हा कोण आहे हे चित्र पाहिल्यावर त्याला मराठीत काय म्हणतात हे मे बी तुम्हाला आठवेल किंवा माहिती असेल. आपण अनेक प्राणी पाळतो आणि त्यांची काळजी घेतो, परंतु त्या पेट्स जे असतात त्यांची आपण काळजी घेतो, पण जंगलामध्ये, वनामध्ये, रानामध्ये असे अनेक प्राणी राहत असतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे, वेगवेगळ्या स्पीसीजचे, आणि त्यांची काळजी घ्यायला तिथे कोणी असतं का? आपल्याला माहिती आहे की वाघ, सिंह यासारखे मोठे प्राणी जे असतात ते छोट्या प्राण्यांची शिकार करून त्यांना खात असतात किंवा ते त्यांचं भक्ष्य बनवत असतात. सो प्राणी जे असतात जंगलात राहणारे, त्यांना स्वतःच संरक्षण स्वतःच करायचं असतं आणि निसर्गाने त्यांना ती शक्ती दिलेली असते. हे कसं करतात, काय करतात ते आजच्या व्हिडिओ मधून तुम्हाला कळणार आहे. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, बेबी पँगोलिन्स नाईट आउट. Here you can see World Pangolin Day is celebrated on 3rd Saturday in February all over the world. बघा जसे आपण वुमेन्स डे सेलिब्रेशन करतो किंवा वी हॅव चिल्ड्रन्स डे, विमेन्स डे, वी हॅव नेचर्स डे, वी हॅव अर्थ डे. So likewise there is World Pangolin Day and it is celebrated on 3rd Saturday in February every year. Okay, so 3rd Saturday in February every year. फेब्रुवारीचा जो तिसरा शनिवार असतो हा वर्ल्ड वाईड किंवा जागतिक स्तरावर वर्ल्ड पँगोलिन डे म्हणून साजरा केला जातो. आता हा वर्ल्ड पँगोलिन डे साजरा करण्याची गरज का भासली? बघा हा पँगोलिन हा जो प्राणी आहे हा तुम्हाला इथे दिसतोय, तर याला मराठीमध्ये काही लोक खवल्या मांजर असं पण म्हणतात, कारण त्याच्या अंगावर बघा कसे खवलं असतात. तर या प्राण्याला वाचवण्यासाठी किंवा या प्राण्याची जी काही जात आहे ती नष्ट होण्यापासून थांबवण्यासाठी हा प्रत्येक वर्षातला फेब्रुवारी महिन्यातला तिसरा शनिवार हा वर्ल्ड पँगोलिन डे म्हणून जागतिक स्तरावर साजरा केला जातो. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन वर्ल्ड level. So before moving to our topic, we will know about the author of this lesson. He is Bhau Kadari.
You can see here. So Bhau Katdare is a nature lover and an eminent activist. Eminent, very famous. He has won many honors and awards for substantial contribution towards the protection and conservation of various endangered species. Since 1992, he has striven through Sahyadri Nisarga Mitra organization Chiplun to make the concept of conservation of nature through livelihood a reality. So you can see here a short information about Bhau Katdare. So Bhau Katdare is a nature lover and an eminent activist. भाऊ काटदरे हे निसर्गप्रेमी आहेत आणि एक अतिशय प्रसिद्ध असे कार्यकर्ते आहेत. ऍक्टिव्हिस्ट म्हणजे कार्यकर्ते. त्यांनी आतापर्यंत त्यांच्या या कामासाठी कोणतं काम ते करतात, तर ज्या काही प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत तर त्यांचं संरक्षण करण्याचं महत्वाचं काम ते करतात आणि त्यासाठी त्यांना अनेक सन्मान आणि मानाचे पुरस्कार मिळालेले आहेत. सिन्स 1992 he has striven through सह्याद्री निसर्ग मित्र ऑर्गनायझेशन चिपळूण. चिपळूण येथे असलेले सह्याद्री निसर्ग मित्र ही जी संस्था आहे त्या संस्थेमार्फत त्यांनी निसर्गाचं संरक्षण करण्याची जी महत्वाची जबाबदारी आहे ती 1992 पासून स्वतःच्या खांद्यावर घेतलेली आहे. सो नाउ लेट्स सी व्हॉट भाऊ काटदरे wishes us to know about the pangolin. Now we will see the story of mama and baby pangolin, and through their story we will learn about pangolin. Mama pangolin gave a gentle loving push to her 1-month-old baby with her long tapering mouth. Baby was still drowsy after a day's sleep. You can see here Mama pangolin gave a gentle loving push to her 1-month-old baby. You can see there a small baby, still it is sleeping with her long tapering mouth. Long tapering mouth, you can see here pangolin's long and tapering निमुळत असं तोंड. Baby was still drowsy after a day's sleep. ममा पँगोलिननी आपल्या लांब आणि निमुळत्या अशा तोंडाने तिच्या छोट्याशा बाळाला एक हलकासा प्रेमळ असा धक्का दिला, कारण ते बाळ अजूनही दिवसभर झोपलेलं असल्यामुळे अजूनही तसं थोडंसं सुस्त होतं. So Mama Pangolin said to baby, "Come on, baby, wake up. We'll go ant eating today. We'll go ant eating. चल लवकर उठ उठ उठ. आपल्याला आज मुंग्या खायला जायचंय. ant eating." बघा आपण जसं डिनरला जातो, आपण म्हणतो ना नाईट आउटला आपण जातो, डिनरला जातो, तसं आहे ना आता डिनरला जायचं आणि त्यांचं डिनर काय आहे? ant, मुंग्या. But baby pangolin said, "No, won't. I don't want to walk all the way." What did baby pangolin said? No, won't. I don't want to walk all the way. He said, "No, I will not come with you." मला एवढं काही चालायचं नाहीये. I don't want to walk all the way. Then Mama Pangolin said to her baby, "Don't worry, I'll carry you on my tail. Good boy, come on, it's time." Mama said to her baby, "Don't worry, I'll carry you on my tail. Good boy, come on, it's time." मग म्हणाली, काही काळजी करू नकोस, मी तुला माझ्या शेपटीवर घेईन, तुला काही चालायला लावणार नाही. चला गुड बॉय आहेस ना तू, चल उठ, आपल्याला उशीर होतोय. गुड बॉय, कम ऑन, इट्स टाइम. Then Mama Pangolin said, "You keep asking me to take you out. You say you are tired of drinking milk all the time. Now get up, get ready." Mama Pangolin said to him, "You keep asking me to take you out." तू मला नेहमी सांगतो ना मला बाहेर घेऊन जा, बाहेर घेऊन जा. मग आता
चल ना, तयार हो. तुला दूध पिऊन कंटाळा आलाय ना. चल, मी तुला आता वेगळं काहीतरी खायला घेऊन जाते. Mama set him on her tail. You can see here in the picture. Now Mama is carrying her baby on her tail. Mama set him on her tail and finally brought him out of the home. Their home was a snug hole in the earth, 9 inches wide and more than a meter long. बघा, आपण बघतोय इकडे पहिल्या चित्रामध्ये मम्मानी त्याला टेलवर घेतलंय आणि मम्मा आता बाहेर आली आहे होलच्या. आणि दुसऱ्या पिक्चर मध्ये तुम्हाला मी त्यांचं होल दाखवते. बघा, त्यांचं होम म्हणजे काय, असं एक होल असतं की जे 9 इंचेस वाईड, 9 इंच रुंद आणि 1 मीटर पेक्षा पण जास्त असं आतमध्ये लांबीला असतं. दॅट इज देअर होम. सो पँगोलिन स्टे in a hole which is 9 inches wide and more than a meter long. Now you can see here mama and baby, they are set out for their night walk. Mama cautioned baby to sit tight and hold on to her skulls with his claws. She began to walk steadily and cautiously. So ममा कॉशन बेबी टू सिट टाईट. ममानी बाळाला बजावलं की एकदम घट्ट पकडून बस. माझ्या शेपटीला जे खवला आहे, जे स्काल्स आहेत, त्यांना एकदम तुझ्या नखांनी, तुझ्या क्लॉजनी, तुझ्या पंजानी एकदम घट्ट पकड. आणि ती आता सावकाश आणि काळजीपूर्वक आपल्या बेबीला घेऊन तिने चालायला सुरुवात केली. So when they were walking in the jungle or they were going towards the anthill, you can see there is an animal. So just then while they were walking, a porcupine went past them. That animal, can you see? That is porcupine. In Marathi we call it salindar. And baby pangolin had never seen such an animal. So he asks his mama, so baby pangolin asked to his mother, "Who's that?" Mama said, "Oh, that's a porcupine." So Mama introduces her baby with some different animals because first time he has come out of their home or their house, and so now he watches new animals. So आता नवीन नवीन प्राणी बघायला लागला. तिकडून पर्क्युपाईन गेल्यानंतर त्याला कळलं नाही कोण गेलं. So he asks Mama, "Who's that?" Mama says, "Oh, that's a porcupine." Then baby pangolin has one more question. He asks Mama, "And who are we?" आपण कोण आहोत? And who are we? So Mama says, "We are pangolins." We are pangolins. आपण pangolin आहोत. And now Mama continued to explain him. She says, "We have many cousins. 4 of them are in Africa and 4 are in Asia. We live in India, so people call us Indian pangolins. In the northern part of India, our cousins Chinese pangolins are also seen." So Mama explains him. She gives more information about themselves to her baby. She says, "We have many cousins. 4 of them are in Africa and 4 are in Asia. We live in India, so people call us Indian pangolins. In the northern part of India, our cousins Chinese pangolins are also seen." ती आता त्यांच्याबद्दल जास्तीची माहिती तिच्या बाळाला द्यायला लागली आहे. ती म्हणाली, "आपल्याला आणखीन बरेच भावंड आहेत. चुलत भावंड आपण म्हणतो किंवा कझिन्स म्हणतो असे. त्याच्यातले 4 जे आहेत ते आफ्रिकामध्ये राहतात आणि 4 एशियामध्ये राहतात. आणि आपण भारतात राहतो. वी लिव्ह इन इंडिया, सो पीपल कॉल अस इंडियन पँगोलिन्स." आपल्याला काय म्हटलं जातं? इंडियन पँगोलिन्स, भारतामध्ये आढळणारे पँगोलिन्स. In the northern part of India, our cousins Chinese pangolins are also seen. आणि भारताच्या उत्तरेला आपली काही भावंड कझिन्स
जे आढळतात त्यांना चायनीज पँगोलिन असं म्हटलं जातं. So in this way she explains or she gives more information about the pangolins to her baby. By now, Mama and baby had reached the ant hill. So, while walking and talking, now they had reached the ant hill. जिथे मम्मानी प्लॅन केलेला ant hill ला जायचं किंवा त्याला दाखवायचं तिथपर्यंत आता ते बोलत बोलत चालत चालत गप्पा मारत तिथपर्यंत पोहोचले. ant hill काय असतं हे आता मम्मा पँगोलिन बेबी पँगोलिनला दाखवतेय बघा. ant hill कडे आता ते पोहोचलेले आहेत. Mama used her strong, sharp and curved front claws to quickly demolish the ant hill. You can see in the picture. बघा चित्रात तुम्हाला दिसू शकतंय ममा पँगोलिन used her strong, sharp and curved front claws. त्या पुढच्या पंजांकडे बघा कसे आहेत, स्ट्रॉंग आहेत, शार्प आहेत आणि कर्व्ड आहेत. अगदी मजबूत, तीक्ष्ण आणि असे अणकुचीदार पुढे असे थोडासा बाक असलेले बघा. क्लॉज म्हणजे पुढचे पंजे जे आहेत ते तुम्ही बघू शकता. अँड शी स्टार्टेड क्विकली डिमॉलिश द ant hill. तिने आता ते जे मुंग्यांचं वारूळ होतं ते आता खणायला किंवा ते मुंग्यांचं वारूळ आता तिने ते पाडायला सुरुवात केलेली आहे. यू कॅन सी हिअर. The termites inside began to run helter and skelter. As she started demolishing the ant hill, you can see here all the termites inside began to run helter and skelter. In and out went Mother's 1.5 foot long sticky tongue. जशा त्या वारुळातल्या मुंग्या तिने मुंग्यांचं वारूळ पाडायला सुरुवात केल्यावर बाहेर पडायला लागल्या, अस्ताव्यस्त धावायला लागल्या. त्याबरोबर मम्मानी काय केलं, तिची जी 1.5 फूट लॉंग बघा, प्रत्येक प्राण्याला निसर्गाने स्वतःच असं काहीतरी वेगळेपण दिलंय. जसं हत्तीला सोंड असते किंवा सुळे असतात, प्रत्येक प्राण्याला असं स्वतःचं अन्न मिळवायला किंवा संरक्षण करायला काही ना काहीतरी निसर्गाने दिलेलं असतं. तसं ह्या पँगोलिनला त्यांचं अन्न मिळवायला स्ट्रॉंग क्लॉज दिलेत. आणि त्या ज्या मुंग्या आहेत ती कशा खाणार, कारण तिचं तोंड कसं असतं आपण बघितलं, इट इज स्टेपड माउथ, असं निमुळतं लांब तोंड असतं. पण त्या तोंडाच्या आतमध्ये 1.5 फूट लांब अशी चिकट जीभ असते. जशी बेडकाला असते बघा, तशी पँगोलिनला पण अशी स्टिकी टंग असते. आणि ती टंग बाहेर काढून पँगोलिन ते अन्न कसं ग्रहण करतात किंवा भक्षण करतात बघा. इकडे तुम्हाला दुसऱ्या चित्रात मी दाखवलंय. लुक ॲट द सेकंड पिक्चर केअरफुली. शी बिगॅन टू डिवोर द टर्माइट्स. डिवोर टू इट. तिने ती टंग अशी बाहेर काढली. 1.5 फूट लांब टंग अशी बाहेर येते बघा. आणि त्या टंगनी त्या मुंग्यांना तिने खायला सुरुवात केली. ती स्टिकी असते, अशी चिकट टंग असते. ती बाहेर काढल्यानंतर त्या सगळ्या मुंग्या त्या टंगला चिकटतात अँड देन शी स्वॉलोज देम अप. ती त्या मुंग्या गिळायला लागते किंवा ती पँगोलिन जे असतात ते त्या मुंग्या अशा प्रकारे खातात. So the termites inside began to run helter and skelter, in and out, in and out. When Mother's 1.5 foot long sticky tongue, she began to devour the termites. Then she said to her baby, "Look, baby, they are delicious. Eat them up quickly. This is how we pangolins gobble up termites." ती आपल्या बाळाला सांगते, "Look, baby, they are delicious. ते खूपच चविष्ट आहेत, टेस्टी आहेत. They are delicious. Eat them up quickly. पटापट खा. This is how we pangolins gobble up termites." अशा प्रकारे आपण पँगोलिन्स हे जे टर्माइट्स असतात, हे जे काही बारीक बारीक मुंग्या किंवा हे जे जीव असतात, कीटक असतात, त्यांना आपण अशा प्रकारे गिळायचं असतं. ती तिच्या बाळाला आता ट्रेनिंग देते की कसं खायचं. पण आतापर्यंत ते जे पँगोलिनची बेबी असते ती मम्माच्या
मिल्कवर मोठी झालेली असते किंवा 1 महिन्यापासून तिने फक्त ममाचं दूध प्यायलेलं असतं. बघा, पँगोलिन्स आर ऑल्सो मॅमल्स जे अंडी टाकत नाहीत तर आपल्या पिलांना जन्म देतात आणि ते लहान असेपर्यंत त्यांना आपलं आईचं दूध पाजलं जातं. तर त्या पँगोलिनच्या बेबीनी 1 महिन्यापर्यंत दूध प्यायलेलं असतं, त्यामुळे त्याला बाकी काय खायचं कसं खायचं माहित नसतं. सो हिज मदर गिव्स हिम द ट्रेनिंग. Baby watched mother and tried to follow her example. Now baby is watching very carefully to his mother and he is trying to follow her example. Slowly, slowly, yes, baby could do it too. In and out went his tiny tongue. This was his first solid meal after being nursed on mother's milk for a month, and he found the termites truly delicious. Just like mother had said they would be, she too was happy. So, बेबी पँगोलिननी आपल्या आईला बघितलं कसं खायचं आणि ते पण आता तसा प्रयत्न करून खायला लागलं हळूहळू. येस, पण त्याला ते जमलं. छोटीशी त्याची टंग आत बाहेर करून त्याने आता आपलं अन्न खायला सुरुवात केली. अँड दिस वॉज हिज फर्स्ट सॉलिड मील. जसं आपण आपल्या बाळांना पण बघा, त्यांना दात येईपर्यंत बाळांना दूध दिलं जातं आणि जसे छोटे छोटे दात येतात त्यांना थोडंसं सेमी सॉलिड फूड दिलं जातं, मऊ भात किंवा पोळी दिली जाते आणि बाळांना कसं चावायचं कसं खायचं हे आई सांगत असते आणि मग त्यांना ते हळूहळू जमायला लागतं. तसंच बेबी पँगोलिनचं 1 महिना त्याने आईचं दूध घेतलेलं असतं अँड दिस वॉज हिज फर्स्ट सॉलिड मील. हे त्याचं पहिलं असं सॉलिड मील किंवा लिक्विड नसलेलं असं सॉलिड जे घन आपण म्हणतो असं अन्न त्याचं असतं आणि ते त्याने घ्यायला सुरुवात केलेली असते आणि त्याला कळतं इट्स ट्रुली डेलिशियस, इट्स व्हेरी टेस्टी. जस्ट लाईक मदर हॅड सेड, आईने सांगितलेलं तस ते बरोबरच होतं आणि त्याला ते आता खूप आवडलं आणि आईला पण आता आनंद झाला की आपल्या बाळाला हे खायला यायला लागलंय. So, mother says to her baby, good baby, remember, this is the proper food for us pangolins. We don't have teeth like other animals, so this is what we eat. Mama pangolin tells to her baby that this is the proper food for us because we do not have teeth. त्यांच्या तोंडात दात नसतात. So this is what we eat. म्हणून आपण फक्त हे एवढंच खाऊ शकतो. Just then Mama smelled something. In a trice, she pulled her baby to herself and held him close to her belly. She hid behind a rock and pulled her long body together into a tight ball. Anyone would think she was just another piece of rock. तितक्यात काय झालं, ती बाळाबरोबर बोलत होती, त्याला सांगत होती, तितक्यात तिला कसला तरी वास आला. शी स्मेल्ड समथिंग आणि पटकन क्षणार्धात तिने काय केलं, तिने आपल्या बेबीला आपल्या शरीराजवळ ओढून घेतलं, आपल्या पोटाशी ओढून घेतलं आणि स्वतःला तिने असं रोल केलं तिची बॉडी की त्याचा एक टाईट असा बॉल बनला. बघा, तुम्हाला इकडे चित्रामध्ये दिसतोय आणि जर लांबून कोणी बघितलं असतं, सेकंड पिक्चर बघा, तर त्याला असं वाटलं असतं की तो एक खडक आहे किंवा एक रॉक आहे, एक मोठा दगड आहे. कसला तरी तिला वास आला. मी जसं सुरुवातीला म्हटलं की प्राण्यांना स्वतःचं अन्न मिळवण्याची किंवा संरक्षण करण्याची निसर्गाने एक ताकद दिलेली असते, तसं तिला कसला तरी स्मेल आला आणि तिला तो कळला की हा आपला मित्र नाहीये, शत्रू आहे. कोणाचा तरी तिला वास आला. तिने पटकन बाळाला आपल्या पोटाशी ओढून घेतलं. बघा, पहिल्या चित्रात तुम्हाला दिसतंय आणि तिने स्वतःचं शरीर असं स्वतःभोवती गोल 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 करून असं एका रॉक सारखी ती शांत बसून राहिली. After a while, the smell diminished. It seemed to come from a safe distance. Mamma loosened her tail a bit and listened carefully. She sensed a bright light passing on, and with it some sounds. She uncurled herself very cautiously and let the baby go. थोडा वेळ ती तशीच बसून राहिली
आणि मग काही वेळानंतर तिने पुन्हा एकदा तो स्मेल घेतला, तर तो वास जो होता तो असा दुरून येतो असं तिला कळलं. म्हणजे तिला आता वाटलं की ते जे कोणी त्यांचे एनिमीज होते, शत्रू होते, ते आता लांब गेलेले आहेत. म्हणून तिने मग आपली शेपटी लांब केली आणि बाळाला तिच्या बाहेर यायला दिलं. तिने पुन्हा एकदा काळजीपूर्वक कान देऊन ऐकलं आणि तिने पाहिलं की असा प्रखर लाईट, ब्राईट लाईट वॉज पासिंग ऑन. एक असं ब्राईट लाईट, कसला तरी उजेड असा जाताना तिला दिसला आणि त्या उजेडाबरोबर काही आवाज पण तिने ऐकले. आणि मग हळूहळू एकदम काळजीपूर्वक तिने आपलं शरीर सोडून दिलं आणि बाळाला बाहेर यायला तिने हेल्प केली. And then she told her baby, "Did you note the smell just now? Remember, remember it better than anything else. This is the smell of man." तिने त्याला काय म्हटलं? "Did you note the smell just now?" तुला हा आत्ताचा जो वास होता, तो तू वास काळजीपूर्वक लक्षात ठेव. हा वास जो आहे याचा कसा येतो, याचं फिलिंग लक्षात ठेव आणि बाकी लक्षात काही ठेवण्यापेक्षा हे तू जास्त लक्षात ठेव, कारण हा माणसाचा वास आहे. बघा, प्राणी जे असतात त्यांना जे स्मेल असतो किंवा तो जो सेन्स असतो, तो किती त्यांचा पॉवरफुल असतो किंवा तीक्ष्ण असतो. बघा, दुरून येणाऱ्या माणसाच्या वासावरून तिने स्वतःला रोल अप करून बाळाबरोबर वाचवलेलं होतं. कारण तिला माहिती होतं की माणूस हा तिचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. का आहे? लेट्स सी. Some of them are wicked beyond measure. They search for our holes, nest, and dig them up. They kill us, eat our flesh, and sell our skulls to earn loads and loads of money. Humans think our skulls are medicinal. ती आता बाळाला तिच्या माहिती द्यायला सांगते की सम ऑफ देम आर विकेड बियॉन्ड मेजर्स. काही लोक तर इतके दुष्ट असतात की आपल्या कल्पनेच्या पलीकडचे दुष्ट असतात. ते काय करतात? आपले घर असतात ती शोधून काढतात, ती खणतात आणि आपल्याला असं बाहेर ओढून आपल्याला ते मारतात. आपलं फ्लेश खातात, आपलं मांस खातात आणि आपली जी कातडी आहे ती ते विकतात. कारण त्यांना असं वाटतं की आपली पॅंगोलिनची जी त्वचा आहे, जी कातडी आहे, त्याचा औषधी उपयोग खूप आहे. आता सेकंड पिक्चर मध्ये मी तुम्हाला इकडे दाखवलंय बघा. ते पॅंगोलिनचं मांस खाऊन त्याची कातडी अशी ते विकतात. त्याच्या प्रत्येक भागाचा ते अशा प्रकारे उपयोग करतात किंवा एक्सपोर्ट करतात आणि त्याच्यातून ते भरपूर पैसे मिळवत असतात. Then she continues with her, long ago, when only tribal people living in the jungles knew about us, the situation was not so bad. They too killed animals, but not for greed. मग ती त्याला सांगते, खूप खूप वर्षापूर्वी जेव्हा आदिवासी लोक जंगलात राहत होते, तेव्हा त्यांना आपल्याबद्दल माहिती होतं. ते पण काही प्राण्यांना मारायचे, पण ते त्यांच्या पोट भरण्यासाठी मारायचे किंवा त्यांच्या भुकेसाठी मारायचे. या आताच्या माणसांसारखे ते हावरट नव्हते किंवा त्यांना खूप पैसे मिळवण्याची हाव नव्हती आणि म्हणून ते आपली शिकार त्याच्यासाठी करत नव्हते. ते शिकार करायचे पण कशासाठी? फक्त त्यांचं पोट भरण्यासाठी. सो ट्रायबल पीपल वेर better than these people. Now you have to be on your guard against greedy people such as those we smelled just now. When we step out for our nighttime wandering, they flash harsh torchlights to spot us and then shoot us with their guns. So mother tells her baby that now you have to be on your guard against greedy people. तुला आता स्वतःचं संरक्षण करता आलं पाहिजे. हे जे अधाशी लोक असतात, हे जे हावरट लोक असतात, यांच्यापासून तुला स्वतःचं संरक्षण करता आलं पाहिजे. जेव्हा आपण रात्रीचं बाहेर पडतो त्यावेळेला हे लोक काय करतात? आपल्यावर टॉर्च लाईट मारतात आणि त्यांच्या गन्सनी आपली शिकार करतात. म्हणून आता लक्षात ठेव, जसं मी माझी बॉडी रोल अप केली तशी तू तसं आता शिक आणि स्वतःचं
संरक्षण कर. Then she says, these very same wicked people have destroyed our habitats and cleared away jungles. There is no room for us to build our homes and to roam around anymore. Life is now full of hardships. You can never tell when someone lurking around might kill you. Be warned, baby, be careful. So see here how mother, she advises or she guides or she helps her baby to survive. First of all, she teaches him how to find out the food and how to eat, and now she is asking or she is telling her baby how to protect ourselves from our enemies. बघा, जसं आपले आई वडील आपल्याला कसं जगायचं किंवा आपल्या पायावर कसं उभं राहायचं हे शिकवत असतात, त्याचप्रमाणे प्राणी सुद्धा आपल्या पिल्लांना, आपल्या बाळांना की अन्न कसं मिळवायचं, ते कसं खायचं आणि त्याचबरोबर आपल्या शत्रूंपासून आपलं संरक्षण कसं करायचं याचे धडे देत असतात. So here Mama Pangolin tells to her baby that these very same wicked people have destroyed our habitats and cleared away jungles. ह्या दुष्ट माणसांनी आपली घरं उद्ध्वस्त केलेली आहेत. एवढंच नव्हे तर ही जंगलं सुद्धा त्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी उद्ध्वस्त केली आहेत, तोडून टाकली आहेत. त्यामुळे आता आपल्याला आपली घरं बांधायला किंवा मोकळेपणाने फिरायला कुठेच जागा नाही. आपलं आयुष्य जे आहे ते आता खूप कठीण गोष्टींनी भरलेलं आहे. आणि तुला कधीच असं कळणार नाही की ही जी माणसं आपल्या आजूबाजूला अशी फिरत असतात, ही कधीही आपला जीव घेऊ शकतात. सो she warns her baby, be careful. She continues, these men don't realize we are their helpers. We remove millions of ants and termites from them. They will spend huge amounts to do that themselves, but will not spare us. May God give them good sense. ती सांगते की या माणसांना हे कळत नाही की आपण त्यांचे मित्र आहोत. आपण त्यांना ह्या सगळ्या मुंग्यांची वारुळं किंवा या वारुळात असणारे जे बारीक बारीक कृमी कीटक असतात किंवा जी वाळवी असते, ह्या सगळ्यांना खाऊन आपण फस्त करतो आणि त्यामुळे त्यांचं शेतीचं नुकसान होत नाही किंवा त्यांना ह्या मुंग्या ज्या ज्या गोष्टी खाऊ शकतात, अन्नधान्य, शेती, जे काही फस्त करतात त्याच्यापासून आपण त्यांना प्रोटेक्ट करत असतो, वाचवत असतो. पण ते हे लक्षात घेत नाहीत. ह्या मुंग्या नष्ट करायला, त्यांना पेस्टिसाइड्स वापरायला, त्यांना कीटकनाशक वापरायला ते हजारो रुपये खर्च करतील, पण ते आपल्याला सोडणार नाही. तर ती म्हणते की देवाकडे आपण प्रार्थना करूया की देवानी यांना जरा चांगली बुद्धी द्यावी. Baby, one more thing. There are some good people too. They know our importance in the food chains in nature. They strive to make our life easier, to help us grow in numbers. Sahyadri Nisarga Mitra and other organizations in Maharashtra run awareness campaigns with the help of the Forest Department. They hold meetings in villages and urge people to protect us. They put up posters with these messages everywhere and hand out pamphlets. They try hard to put a stop to international smuggling. They set up modern trap cameras to get our photographs and study us. I do hope these good people will succeed in their work. Our life will be easier and our kith and kin will flourish. Come, baby, that's enough for today. It's getting late. Did my love relish the termites? We will return here tomorrow night. Now we must reach home before the day breaks. So, Mama Pangolins tell to her baby की see there is one more thing. अजून एक गोष्ट की जसे वाईट लोक आहेत तसे चांगले सुद्धा लोक आहेत. त्यांना आपलं महत्त्व कळलेलं आहे. हे निसर्गाची जी अन्न साखळी आहे त्याच्यात आपली भूमिका, आपला रोल किती महत्त्वाचा आहे हे त्यांना पण माहिती आहे.
and so they strive to make our life easier, to help us grow in number. आणि असे जे लोक आहेत ते आपलं लाईफ सुखी होण्यासाठी, स्मूथली चालण्यासाठी आपल्याला मदत करतायत आणि आपली संख्या कमी होऊ नये, उलट वाढावी यासाठी ते प्रयत्न करतायत. आणि त्यातलीच एक आहे सह्याद्री निसर्ग मित्र. या संस्थेसारख्या अशा अनेक संस्था महाराष्ट्रात आहेत की ज्या लोकांना या सगळ्या गोष्टींबाबत जागरूक करतायत, अवेअरनेस कॅम्पेन्स ते करतायत आणि याच्यासाठी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची ते मदत घेत आहेत. आणि मग ते गावागावांमध्ये जाऊन मीटिंग्स घेतात आणि लोकांना आपल्याबद्दल सांगतात, आपलं संरक्षण का केलं पाहिजे याच्याबद्दल लोकांना ते अवेअर करतात. त्याच्यासाठी ते पोस्टर्स लावतात, गावागावांमध्ये पॅम्पलेट्स वाटतात आणि आपलं जे इंटरनॅशनल स्मगलिंग होतं, आपल्याला ज्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये आपली कातडी किंवा आपले जे काही बाकीचे अवयव आहेत ते एक्सपोर्ट केले जातात, त्याच्यासाठी ते थांबवण्यासाठी ते मदत करतात. त्याचबरोबर जंगलांमध्ये कुठे कुठे त्यांनी कॅमेरा लावलेले असतात, त्याच्यातून ते आपले फोटोग्राफ्स घेतात आणि आपल्या जीवनाविषयी लाईफ सायकल जी आपली आहे त्याचा ते अभ्यास करतात. आणि मला अशी खूप आशा आहे की या लोकांना त्यांच्या कामामध्ये नक्कीच यश मिळेल आणि आपलं आयुष्य जे आहे किंवा नंतरच्या ज्या पिढ्या आहेत ह्या खूप सुखी समाधानी होतील आणि आपलं जे वंश आहे तो असाच वाढत राहील. आणि मग ती पुढे आपल्या बाळाला सांगते की नाव कम ऑन बेबी, दॅट्स इनफ फॉर टुडे. आजच्या पुरतं एवढं बास आहे. इट इज गेटिंग लेट. आता आपल्याला उशीर होतोय आणि आता सकाळ व्हायला लागलेली आहे. सकाळ झाली की पुन्हा माणसांची वर्दळ वाढेल, त्याच्या आधी आपल्याला जाऊन आपल्या घरी पोहोचलं पाहिजे. वी विल रिटर्न हिअर टुमॉरो नाईट. आपण पुन्हा उद्या रात्री इथे येऊया, पण आजचं जे जेवण होतं ते माझ्या बाळाला आवडलं का, असं ती जाता जाता मम्मा त्याला विचारते. Now you can see here some of the programs which is run by Sahyadri Nisargam Mitra to save the pangolins. See, they in first picture you can see here they visit to the villages and they hand over the pamphlets to save the pangolins. They run some campaigns to save the pangolins. Here you can see they are taking school children for the rally. On that poster you can read Jagtik Khawle Manjar Divas, that is the 3rd Saturday of February. In next picture you can see there is a drawing competition. Children are drawing the picture of the pangolin. There are some cricket matches which is played for give message of save the pangolin. There are some meetings which is held to give the message of saving the pangolins. And in last picture you can see they are setting up some cameras to take the photographs, right? So these are different things, or these are different programs which is run by Sahyadri Nisarga Mitra to save the pangolins. So I hope you have learned this lesson thoroughly, and now you know why it is necessary to save the pangolin. So you can pass on this message to each and every human being. Save the pangolins and be the nature friend. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.